Good morning, dear students of second year B Pharmacy. In the last practical session, we have been completed our practical number 1. Now today, we are going to start with our practical number 2. And the aim of our practical number 2 is to carry out sterilization of the glasswares by using a dry heat sterilizer. Try to understand, student. The aim of our practical is to carry out sterilization of the glasswares, different glasswares which we are going to use in our microbiological laboratory. So we have to study about the sterilization of these different types of glasswares by making a use of and the one type of dry heat sterilizer, and that dry heat sterilizer which we are going to use for the process of sterilization, that is the hot air oven. So basically, what we are going to study about the working principle, the working mechanism, construction part of this hot air oven as a dry heat sterilizer, which is used for the process of dry heat sterilization. So moving on toward the next slide. Now here, what are the requirements for this particular practical? Student, when we are going to perform the sterilization of the different glasswares by making a use of the hot air oven, in that case, we require a aluminium foil, bottle brush, cotton, paper, silicone grease, small container for oil, warm water, alcohol, and hot air oven. These are said to be the requirements for the practical of dry heat sterilization in which we are using a hot air oven. Theory of this particular practical. What is hot air oven? Hot air oven is an equipment which is used for the process of dry heat sterilization. What is hot air oven? It is an equipment which is basically used for the process of dry heat sterilization. In this equipment, dry hot air under the atmospheric pressure is mainly responsible for the process of sterilization. आता हॉट एअर ओव्हन मध्ये जी ड्राय हॉट एअर असते इनसाइड द चेंबर ऑफ हॉट एअर ओव्हनच्या इनर चेंबरमध्ये the dry air is getting generated. The dry air is allowed to circulate inside the chamber of hot air oven, and that dry air it was get heated by means of the heating coil, which is present from the bottom side of the hot air oven. लक्षात घ्या. Hot air oven is a equipment which is used for the process of dry heat sterilization. या equipment मध्ये hot dry air तयार होत असते and that hot dry air is basically responsible for the process of sterilization. You know very well what is meant by the sterilization. Sterilization definition काय आहे? Sterilization is the process which is responsible for the 100% killing of microorganism. Sterilization is the process which is basically responsible for 100% killing of microorganism, and त्या sterilization process ला accomplish करण्यासाठी we are making a use of one type of dry heat sterilizer, and that dry heat sterilizer is hot air oven. तर आता लक्षात घ्या, हा जो पॉइंट आहे इथनं कर्सरकडे लक्ष असू द्या. In this equipment, dry hot air under the atmospheric pressure is mainly responsible for process of sterilization. This particular device is consisting of the double walled chamber. आता मी कंस्ट्रक्शन सांगतोय की हॉट एअर ओव्हनचं कन्स्ट्रक्शन कुठल्या प्रकारे. हॉट एअर ओव्हन जो आहे ना, it was consisting of the double walled chamber, and within this chamber the heating electrical coil is available. आणि या चेंबरच्या खालच्या साइडने एक इलेक्ट्रिकल हिटिंग कॉइल अवेलेबल असते, which is actually responsible for the heating of a dry air inside the chamber, and also it radiates the heat within the chamber. लक्षात घ्या students. What is the construction of this hot air oven? It is a double walled chamber. Okay. And within this chamber, the electrical heating coil is available from the bottom side of this particular chamber. Now this electrical heating coil, it is basically responsible for the heating of the dry air which was circulating inside the chamber of hot air oven. जी dry air hot air oven च्या मध्ये circulate होत असते, that dry air was get heated because of this heating electrical coil, and this heating electrical coil it also radiates the heat within the chamber. आणि आता ही जी heat radiate होते किंवा ही जी hot air circulate होते किंवा which was getting circulated from the inner side of chamber, that comes in the contact of the glassware. ती glasswareच्या contact मध्ये येते, and because of the mechanism of conduction and convection, you know very well, तुम्ही हे शिकले असाल heat transfer चे mechanism. Because of the two mechanism of the heat transfer, that is the conduction and the convection, the glassware is get sterilized. Okay, moving on toward the next slide. From the inner side of the chamber, perforated shelves are available. आता या हॉट एअर ओव्हनच्या
चेंबरमध्ये मधल्या भागात जर तुम्ही बघाल तर शेल्स अवेलेबल असतात. या शेल्सवर आपण आपला मटेरियल ठेवतो किंवा आपले ग्लासवेअर ठेवतो, ज्याच्यावर आपल्याला स्टरलायझेशन प्रोसेस कॅरी करून घ्यायची. लक्षात घ्या, फ्रॉम द इनर साइड ऑफ दिस हॉट एअर ओव्हन द परफोरेटेड शेल्स आर अवेलेबल विच अलाउज द फ्री सर्क्युलेशन ऑफ द हॉट एअर इनसाइड द चेंबर. आता या शेल्सवर परफोरेशन आहे आणि परफोरेशन असल्यामुळे काय होतंय की जी हॉट एअर सर्क्युलेट होते ते युनिफॉर्मली पूर्ण चेंबरमध्ये सर्क्युलेट होत असते. असं का होतंय की पूर्ण युनिफॉर्मली सर्क्युलेट होते फ्रॉम द इनर साइड ऑफ चेंबर? कारण जरी या चेंबरमध्ये शेल्स आहेत, या शेल्सवर शेल्स इन द सेन्स ट्रे असतात आणि त्या ट्रेवर आपण आपले ग्लासवेअर ठेवत असतो. ओके, जरी या हॉट एअर ओव्हनच्या चेंबरमध्ये ट्रेज आहेत, शेल्स आहेत, शेल्स असल्यावरही ही हॉट एअर पूर्णपणे युनिफॉर्मली सर्क्युलेट होते फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द चेंबर. आणि असं का होतंय? कारण हे जे शेल्स किंवा हे जे ट्रे अवेलेबल आहेत त्यांच्यावरती परफोरेशन आहेत आणि त्या परफोरेशन्स मधनं हॉट एअर जी आहे ती युनिफॉर्मली सर्क्युलेट होत असते. ड्यू टू दिस सर्क्युलेशन ऑफ द हॉट एअर, it comes in a contact of the material which you want to sterilize and the heat transfer take place, which ultimately leads to the process of sterilization. So hoping that student की तुम्हाला हे मेकॅनिझम समजलं असेल. परत मी तुम्हाला फिगरवरनं सांगेलच की कुठल्या प्रकारे इथे स्टरलायझेशन प्रोसेस होत असते. ओके, नाउ दिस इज द टेबल स्टुडंट which was giving idea about the common working conditions for the sterilization in a hot air oven, and all these common working conditions are specifically mentioned in this particular tabular form. लक्षात घ्या, कुठल्या कुठल्या टेम्परेचरवर ग्लासवेअरचं स्टरलायझेशन होतंय हॉट एअर ओव्हन मध्ये. ट्राय टू अंडरस्टँड, कुठल्या कुठल्या टेम्परेचरवर हॉट एअर ओव्हनचं स्टरलायझेशन होत असतंय. ओके, आणि किती टायमिंगसाठी त्या मटेरियलला आपल्याला होल्ड करावं लागतंय फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन. तर या टेब्युलर फॉर्म मध्ये तुम्हाला ते वर्किंग कंडिशन्स तुम्हाला इथे रिप्रेझेंट केलेले आहेत. लक्षात घ्या, हॉट एअर ओव्हन हा फक्त स्टरलायझेशनसाठी वापरला जाणारा इक्विपमेंट नाहीये. तुम्ही तुमच्या फार्मास्युटिकल इंजिनिअरिंग मध्ये तुम्ही हे शिकले असाल की हॉट एअर ओव्हनचा वापर आपण ड्राईंग पर्पजसाठी सुद्धा करतो. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट, hot air oven is the equipment which is also useful for the process of drying. You have been studied about this in your lectures of pharmaceutical engineering. आता तोच हॉट एअर ओव्हन इथे आपण वापरतोय कशासाठी? फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन. पण ड्राईंगसाठी जे वर्किंग टेम्परेचर आहे ते वेगळं असतं, स्टरलायझेशनसाठी जे वर्किंग टेम्परेचर आहे ते वेगळं असतं. ड्राईंगसाठी जे होल्डिंग टाइम आहे हॉट एअर ओव्हन मधला तो वेगळा असतो आणि स्टरलायझेशनसाठी जो होल्डिंग टाइम आहे तो वेगळा असतो. तर लक्षात घ्या, दिस टॅब्युलर फॉर्म इट वॉज रिप्रेझेंटिंग the working temperature and the holding time for the process of sterilization. For example, जर का तुम्ही तुमच्या हॉट एअर ओव्हनचं टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सिअस सेट केला असेल तर त्यावेळेस त्याच्यामध्ये ठेवलेले जे ग्लासवेअर्स आहेत ज्यांच्यावर आपल्याला स्टरलायझेशन करून घ्यायचं आहे, त्या ग्लासवेअरला आपल्याला किती टायमिंगसाठी मध्ये ठेवावं लागेल? फॉर द पिरियड ऑफ 120 मिनिट्स. फॉर द पिरियड ऑफ 120 मिनिट्स, दॅट इज फॉर द पिरियड ऑफ 2 hours. लक्षात घ्या, if you are going to carry out the sterilization of the glasswares at the temperature of 160 degrees Celsius, at that time the holding time is 120 minutes. If we are going to carry out the sterilization of the glasswares at the temperature of 170 degrees Celsius, at that time the holding time is 60 minutes. And if you are going to carry out the sterilization of the glasswares in a hot air oven at the temperature of 180 degrees Celsius, at that time the holding time is 30 minutes. म्हणजे जसं जसं टेम्परेचर वाढतंय तसं तसं होल्डिंग टाइम कमी होतोय. लक्षात असू द्या या टेबलवर. हा क्वेश्चन तुम्हाला वायवा मध्ये तुम्हाला सिनॉप्सिस मध्ये विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट आर द डिफरंट वर्किंग कंडिशन्स फॉर द स्टरलायझेशन ऑफ हॉट एअर ओव्हन? व्हॉट आर द डिफरंट वर्किंग कंडिशन्स ऑफ हॉट एअर ओव्हन फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन? Student, try to understand, if we are going to carry out the process of sterilization at a temperature of 160 degrees Celsius, at that time the holding time for the glasswares in the hot air oven is 120 minutes. If we are going to carry out the sterilization at a temperature of 170 degrees Celsius, at that time the holding time of the glassware in the hot air oven is 60 minutes. And if we are going to carry out the sterilization at a temperature of 180 degrees Celsius, then the holding time is 30 minutes. Okay, student. So hoping that you have been understand this theoretical part, this working principle of the hot air oven. Okay, next point. During the process of sterilization in a hot air oven, paper used for wrapping should be slightly brown. In hot air oven, only the dry materials which will not be get injured or which will not be get hampered by the heating, such as glassware, instruments,
mineral oils, talcum powder can be get sterilized. While the solutions containing alcohol, water, or other volatile substances may be simply get boiled off and preparation may get spoiled. In regard of mechanism of action, the most sensitive element of the microbial cell appears to be a cell membrane, RNA, and the protoplast membrane. आता लक्ष द्या या पर्टिक्युलर स्लाइडवर मी तुम्हाला पूर्ण एक्सप्लेन करून सांगतो. During the process of sterilization in a hot air oven, we have to make a use of and the wrapping paper, and that wrapping paper should be slightly brown in a color. म्हणजे जे काही ग्लासवेअर्स आपण हॉट एअर ओव्हन मध्ये ठेवणार आहोत फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन, त्या ग्लासवेअरवर आपल्याला रॅपिंग करायची आहे आणि ती रॅपिंग कशाने करायची आहे? द रॅपिंग शुड बी कॅरीड आउट बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द ब्राउन पेपर. ओके. इन हॉट एअर ओव्हन ओनली द ड्राय मटेरियल्स विच आर नॉट सेन्सिटिव्ह टू द टेम्परेचर, म्हणजे थर्मल सेन्सिटिव्ह मटेरियल्स जे आहेत, थर्मल सेन्सिटिव्ह मटेरियल जे आहेत त्यांचं स्टरलायझेशन तुम्ही हॉट एअर ओव्हन मध्ये करू शकत नाही. म्हणजे थर्मल सेन्सिटिव्ह मटेरियल म्हणजे काय? असे मटेरियल जे टेम्परेचरच्या अंडरमध्ये किंवा टेम्परेचरच्या इन्फ्लुएन्समध्ये डॅमेज होतात, हॅम्पर्ड होतात, त्यांची क्वालिटी खराब होऊ शकते, अशा मटेरियलला तुम्ही हॉट एअर ओव्हन मध्ये स्टरलाइज करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, जर एखादं प्लास्टिक बिकर असेल आणि त्या प्लास्टिक बिकरचं तुम्हाला स्टरलायझेशन करायचं असेल, त्या प्लास्टिक बिकरला जर तुम्ही 160, 170 किंवा 180 डिग्रीला हॉट एअर ओव्हन मध्ये ठेवलं तर तो प्लास्टिक बिकर मेल्ट होऊ शकतो. तुमच्या लक्षात येत असेल. म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की जे थर्मल सेन्सिटिव्ह मटेरियल आहे अशा मटेरियलचं स्टरलायझेशन आपण हॉट एअर ओव्हन मध्ये करू शकत नाही. आता हा पुढचा जो पॉइंट आहे त्याच्यावर लक्ष असू द्या. इन हॉट एअर ओव्हन ओनली द ड्राय मटेरियल्स विच विल नॉट बी गेट हॅम्पर्ड बाय हिटिंग सच ॲज ग्लासवेअर्स, instruments, mineral oils, talcum powder can be get sterilized. Okay. While the solutions containing the alcohol, water, or other volatile substances may be get simply get boiled and preparation may get spoiled. आता जर का volatile material आहे, एखादं volatile liquid आहे आणि त्याचं स्टरलायझेशन तुम्ही जर का हॉट एअर ओव्हन मध्ये ठेवत असाल तर volatile liquid हा लवकरात लवकर त्या हॉट एअर ओव्हन मध्ये किंवा त्या हॉट एअर ओव्हनच्या टेम्परेचरवर बॉईल व्हायला सुरुवात होईल आणि तो पूर्णपणे इव्हॅपोरेट होऊन जाईल. म्हणजे तुमचा मटेरियलचा लॉस होऊ शकतो. म्हणून इथे काय म्हटलंय पुढच्या पॉइंटमध्ये, द सोल्युशन्स कंटेनिंग द अल्कोहोल, वॉटर और अदर वोलाटाइल सबस्टन्सेस they should not be get sterilized in the hot air oven because they will be get spoiled, they will be get damaged. ओके. आता या हॉट एअर ओव्हन मुळे स्टरलायझेशन कसं होत आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आणि बॅक्टेरिया कुठल्या प्रकारे किल होतात, मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन काय आहे त्याचं. इन रिगार्ड्स ऑफ मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन, द मोस्ट सेन्सिटिव्ह एलिमेंट ऑफ द मायक्रोबियल सेल हॉट एअर ओव्हन मुळे किंवा ड्राय हीट स्टरलायझेशन प्रोसेसमुळे मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं काय डॅमेज होत आहे? द मोस्ट सेन्सिटिव्ह एलिमेंट्स आर सेल मेम्ब्रेन, RNA अँड प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन. म्हणजे जेव्हा आपण एखादं ग्लासवेअर हॉट एअर ओव्हन मध्ये ठेवतो फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन आणि तिथे त्या ग्लासवेअरवर जर का मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील, मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा मायक्रोबियल लाईफ डिपॉझिट झालेली असेल तर ती पूर्ण मायक्रोबियल लाईफ डॅमेज होते, सर्व मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किल्ड होतात. ते कशामुळे होतात? काय मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन आहे तिथे? द मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन इज डॅमेजिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम, डॅमेजिंग ऑफ द RNA न्यूक्लिक ऍसिड ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम अँड डॅमेजिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन. यामुळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किल्ड होऊन जातात. ओके. नाउ मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. The next slide is representing procedure for the sterilization of the glasswares in a hot air oven. म्हणजे ही प्रोसिजर आहे जी आपल्याला फॉलो करायची आहे in order to carry out the sterilization of the glasswares in a hot air oven. पहिला पॉइंट, वॉश आउट ऑल द ग्लासवेअर्स thoroughly which we want to sterilize. जेवढे ग्लासवेअर आहेत ज्यांच्यावर आपल्याला स्टरलायझेशन करायचं आहे त्यांना वॉश आउट करून घ्या, त्यांची वॉशिंग करून घ्या. Flasks are required to be stoppered with the cotton and a piece of paper is tied over the plug openings. जे काही फ्लास्क असतील त्यांच्या ओपनिंगला कव्हर करा, आयदर बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द स्टॉपर और बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द कॉटन और द पीस ऑफ पेपर, आणि त्यांच्या ओपनिंगवर ते टायअप करून घ्या, त्यांच्या ओपनिंग्सला क्लोज करून घ्या. While other articles of the glasswares are required to be packed, are required to be get wrapped in a brown paper. आणि इतर जे काही ग्लासवेअर्स असतील त्यांना तुम्ही ब्राऊन पेपर मध्ये रॅप करून ठेवून द्या. सेकंड पॉइंट, care should be taken that all glasswares should be dried completely before loading in the oven. आता इथे काय म्हणायचंय मला की पहिल्या स्टेपला आपण काय केलं, सर्व ग्लासवेअरची वॉशिंग करून घेतली. आता दुसऱ्या स्टेपला आपण काय करतोय, ते सर्व ग्लासवेअरची रॅपिंग करून घेतली ब्राऊन पेपरमध्ये आणि आता ते सर्व ग्लासवेअर्स आपण कुठे ठेवतोय, हॉट एअर ओव्हन मध्ये ठेवायला चाललोय.
पण हॉट एअर ओव्हन मध्ये ठेवण्याआधी एवढं तुम्ही चेक करून घ्या की जेवढेही ग्लासवेअर ज्यांना आपण वॉशिंग केली होती ते पूर्णपणे ड्राय झालेले आहेत का नाही. सेकंड पॉइंट कडे लक्ष असू द्या. केअर शुड बी टेकन दॅट ऑल द ग्लासवेअर्स शुड बी गेट ड्राईड कम्प्लिटली बिफोर लोडिंग इन द ओव्हन. It is better that glassware before loading for the sterilization should be dried up to the temperature of 100 degrees Celsius in oven only. आणि जर का समजा तुमचे ग्लासवेअर कम्प्लिटली ड्राय झालेले नसतील तर त्या ग्लासवेअरला तुम्ही ओव्हन मध्येच ठेवून द्या ऍट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सिअस. 100 डिग्री सेल्सिअसला त्यांना ओव्हन मध्ये ठेवून द्या, म्हणजे ओव्हन मध्ये त्या 100 डिग्री सेल्सिअसला त्या ओव्हन मध्ये जेवढे ग्लासवेअर आपण ठेवले त्यांचं ड्राईंग कम्प्लिटली होऊन जाईल. एकदा जर का ड्राईंग पूर्णपणे झाली मग त्याच्यावरती ब्राऊन पेपरने रॅपिंग करा आणि रॅपिंग केल्यानंतर त्यांना स्टरलायझेशनसाठी हॉट एअर ओव्हन मध्ये ठेवून द्या. ओके. नाउ स्टुडंट, थर्ड पॉइंट. Place all the glasswares and the articles in such a way that there should not be any kind of obstacle in the free circulation of the air around and in between the place articles and the glasswares. आता जे ग्लासवेअर्स तुम्ही शेल्फवर ठेवणार आहात किंवा ज्या ग्लासवेअरचं तुम्ही रॅपिंग करून घेतलंय आणि आता स्टरलायझेशनसाठी तुम्ही ओव्हन मध्ये ठेवत आहात, तर जेव्हा तुम्ही स्टरलायझेशनसाठी त्यांना ओव्हन मध्ये ठेवणार आहात त्यावेळेस त्या ग्लासवेअर्सला ठेवताना एक केअर घ्यायची की त्यांच्यामध्ये गॅप असू द्यायला पाहिजे. Place all the glasswares and the articles in such a manner that there should not be any kind of obstacle in the free circulation of the hot air around and in between the place of the articles and glasswares. Okay. Fourth point. Close the door of the oven and switch on the heating source. आता सर्व ग्लासवेअर मध्ये ठेवले. Now simply close the door of the oven and switch on the heating sources. Fifth point. Adjust the temperature at 180 degrees Celsius and wait for the 30 minutes. Okay. Adjust the temperature at 180 degrees centigrade and you have to wait for the 30 minutes. I have been told you in the table. टेबलमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं किंवा दाखवलं होतं की 180 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असताना 180 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असताना होल्डिंग टाइम किती असतो? होल्डिंग टाइम इज 30 मिनिट. ओके. 160 डिग्रीला होल्डिंग टाइम असतं 120 मिनिट, 170 डिग्रीला होल्डिंग टाइम असतं 60 मिनिट आणि 180 डिग्रीला होल्डिंग टाइम आहे 30 मिनिट. After 30 minutes, shut off the heating source and allow the temperature to fall down below the 60 degrees Celsius. Satwa point, finally open the door of the oven and remove all the materials and transfer it immediately in a aseptic area. आता बघा, 180 डिग्री सेल्सिअसला 30 मिनिटांसाठी आपण हॉट एअर ओव्हन मध्ये आपले ग्लासवेअर्स ठेवले. डेफिनेटली ऍज पर द प्रोटोकॉल 180 डिग्री सेल्सिअसला 30 मिनिटांसाठी जर का तुम्ही हॉट एअर ओव्हनला 30 मिनिटांसाठी जर का तुम्ही तुमच्या ग्लासवेअर्सला हॉट एअर ओव्हन मध्ये ठेवताय तर हॉट एअर ओव्हन मध्ये ठेवल्यानंतर 30 मिनिटांनंतर तुमचे जेवढेही ग्लासवेअर आहे ते सर्व स्टरलाइज होऊन जातील. आता स्टरलाइज झालेले ग्लासवेअर ओव्हन मधनं काढायचे, पण त्यांची रॅपिंग त्याच ठिकाणी ओपन करायची नाही. कारण की जसं तुम्ही हॉट एअर ओव्हन मधनं तुमचे ग्लासवेअर बाहेर काढाल त्यांच्यावर असलेले ब्राऊन पेपर जर त्याच जागेवर तुम्ही ओपन कराल तर परत एअर मध्ये जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील, तुमच्या अवतीभोवती असलेल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील ते परत तुमच्या त्या ग्लासवेअरला कंटॅमिनेट करतील, म्हणजे तुमचं जे स्टरिलाइज झालेलं ग्लासवेअर आहे ते परत नॉन स्टराईल होऊन जाईल. तर म्हणून शेवटच्या पॉइंट मध्ये काय म्हटलंय, फायनली ओपन द डोअर ऑफ ओव्हन अँड रिमूव्ह द मटेरियल अँड ट्रान्सफर इट इमिडिएटली इन द असेप्टिक एरिया. तिथेच त्याच जागेवर ब्राऊन पेपर ओपन न करता ते स्टरलाइज झालेले जेवढे ग्लासवेअर्स आहेत तिथनं उचलायचे आणि त्यांना असेप्टिक एरियामध्ये घेऊन जायचंय. असेप्टिक एरिया काय असतो हे मी तुम्हाला थेरीमध्ये शिकवलेलं आहेच. ओके. सो स्टुडंट, दिस वॉज द प्रोसिजर रिलेटेड टू द हॉट एअर ओव्हन. नाउ हियर द फिगर इज देअर विच वॉज रिप्रेझेंटिंग द कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ हॉट एअर ओव्हन. बघा, हा हॉट एअर ओव्हन आहे विच इज अ डबल जॅकेट चेंबर, डबल वॉल चेंबर आहे. ओके. या हॉट एअर ओव्हन मध्ये थर्मामीटर असतो. In order to find out the temperature, what is the exact working temperature inside the chamber of hot air oven is there. This hot air oven, it was consisting of and the perforated shells, perforated trays are there, perforated shells are there, आणि या shells वर आपण आपलं मटेरियल ज्याच्यावरती आपल्याला स्टरलायझेशन करायचं आहे ते आपलं मटेरियल, आपलं ग्लासवेअर्स आपण या शेल्स वर ठेवत असतो. ओके. इथे टेम्परेचर इंडिकेटर वॉल पण आहे. सिम्पली after placing all the wrapped material, I am using the word wrapped material, म्हणजे रॅपिंग केलेले जेवढे ग्लासवेअर्स आहे ते आपण या शेल्स वर ठेवतो. परफोरेटेड शेल्स आहे आणि त्यानंतर आपण डोर क्लोज करतो. डोर क्लोज केल्यानंतर
जे काही हवं असलेलं टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर आपण सेट करतो. 160 डिग्री असेल, 170 डिग्री असेल किंवा 180 डिग्री असेल. 180 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आपण सेट करतो. टेम्परेचर सेट झाल्यानंतर थर्मामीटर आपल्याला इंडिकेट करतं की टेम्परेचर 180 पर्यंत पोहोचलोय का नाही. 180 पर्यंत टेम्परेचर पोहोचल्यानंतर तिथनं तुम्हाला 30 मिनिटासाठी हे मटेरियल हॉट ओव्हन मध्ये जाऊ द्यायचे. 180 डिग्री सेल्सिअसला टेम्परेचर जोपर्यंत रीच होत नाही, 180 डिग्री सेल्सिअसला एकदाचं टेम्परेचर रीच झालं, ओके, 180 डिग्री सेल्सिअसला टेम्परेचर रीच झालं, थर्मामीटर आपल्याला ते इंडिकेट करेल आणि त्या 180 डिग्री सेल्सिअसला सर्व मटेरियल आपल्याला होल्ड करायचं आहे फॉर द पिरियड ऑफ 30 मिनिट्स. Understand, student? So, student, this was in the second practical how we can carry out the sterilization of the different glasswares by making a use of and the hot air oven. So here I have been completed your second practical, that is the sterilization by making a use of and the dry heat sterilizer, आणि त्या ड्राय हीट स्टरलायझर मध्ये आपण शिकलो आहे हॉट एअर ओव्हन. ओके, मी हा प्रेझेंटेशन ग्रुपवर अपलोड करणार आहे, हा व्हिडिओ सुद्धा अपलोड करणार आहे आणि त्यानंतर एखादा सपोर्टिंग व्हिडिओ जर का मला युट्यूबवर सापडला तर तो सपोर्टिंग व्हिडिओ सुद्धा मी इथे अपलोड करून देईल. सो थँक्यू स्टुडंट, थँक्यू ऑल ऑफ यू.